출애굽기 12장 3절로 14절까지의 말씀을 저와 여러분 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 너희는 이스라엘 온 회중에게 말하여 이르라. 이달 열흘에 너희 각자가 어린 양을 취할지니 각 가족대로 그 식구를 위하여 어린 양을 취하되 그 어린 양에 대하여 식구가 너무 적으면 그 집의 이웃과 함께 사람 수를 따라서 하나를 취하며 각 사람이 먹을 수 있는 분량에 따라서 너희 어린 양을 계산할 것이며 너희 어린 양은 흠 없고 1년 된 수컷으로 하되 양이나 염소 중에서 취하고 이달 열 나흘날까지 간직하였다가 해질 때에 이스라엘 회중이 그 양을 잡고 그 피를 양을 먹을 집 좌우 문설주와 임방에 바르고 그 밤에 그 고기를 불에 구워 무교병과 쓴 나물과 아울러 먹되 날 것으로나 물에 삶아서 먹지 말고 머리와 다리와 내장을 다 불에 구워 먹고 아침까지 남겨두지 말며 아침까지 남은 것은 곧 불사르라. 너희는 그것을 이렇게 먹을지니 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 잡고 급히 먹으라. 이것이 여호와의 유월절이니라. 내가 그 밤에 애굽 땅에 두루 다니며 사람이나 짐승을 막론하고 애굽 땅에 있는 모든 처음 난 것을 다 치고 여호와 애굽의 모든 신을 내가 심판하리니 나는 여호와라. 내가 애굽 땅을 칠 때에 그 피가 너희가 사는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라. 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라. 함께 읽겠습니다. 너희는 이 날을 기념하여 여호와의 절기를 삼아 영원한 규례로 대대로 지킬지니라. 아멘. 오늘 하나님의 심판과 구원이라는 말씀으로 여러분들에게 말씀 나누도록 하겠습니다. 우리 김용석 전사님 나올 때 할렐루야로 맞이하죠. 할렐루야. 할렐루야. We're looking at the book of Exodus chapter 12 today. And we call Jesus the Lamb of God. 우리 안성화 전사님 영상을 주셨는데 오늘 그냥 이렇게 일단 주도하겠습니다. 죄송합니다. We call Jesus the Lamb of God. But why do we do that? Why a lamb? Why a mere lamb? Today's passage foreshadows Jesus as a lamb and Jesus as a sacrifice for us. So to give you a little bit of background since last week's passage, Moses along with his brother returns to Egypt and meets the Pharaoh and tells him the famous words, "Let my people go." But Pharaoh refused and made the Israelites work even harder, which angered the Israelites. As Moses was discouraged, God reassures Moses of the promise of salvation for the people of Israelites. Then God displays his power through the 9 of the 10 plagues, the plague of blood, frogs, gnats, flies, livestock, boils, hail, locusts, and darkness. Each time Pharaoh refusing to let the Israelites go. All 10 of the plagues were also specifically directed against the gods of Egypt, and also as a punishment for the gods of Egypt, the idols, the idolatry. But just before the last plague, God gives detailed instructions to be ready for it, unlike the other plagues, where the Israelites didn't really have to do much. They just had to stay in their own land, Goshen, land of Goshen. On the 10th day of that month, each family had to take a year-old male lamb without defect, meaning it had to be in a perfect condition. Couldn't be sick, couldn't be blind, and couldn't be lame and such. The family then must take care of it for 4 days, separating from the flock, then slaughter it on the 4th day.
and the blood was put on the door frames, blood signifying the life, so that God would pass over those houses during the punishment. And also they had to roast the lamb in fire, which was the simplest and the easiest way to cook and eat it with bread without yeast, because they didn't have time for the bread to rise, and wearing everything ready to leave anytime. And they were to do this every year, which is called Passover, to remember and celebrate God's deliverance as a festival to the Lord. And when the plague on the firstborn was carried out by God, Pharaoh finally gave up the Israelites, even wanting to be blessed by God, when Pharaoh didn't want anything to do with Moses and Aaron or Israel or Israel's God. So God kept his promise of salvation, delivering the Israelites out of Egypt. And what the Israelites had to do in the midst of God's punishment was to respond to God with faith, obeying God's instructions in order to be saved. On the other hand, when Pharaoh was receiving God's punishment through the plagues, instead of acknowledging God and repenting, he was stubborn until the last plague. We must also respond to God's punishment and salvation with faith. As Jesus sacrificed himself as the perfect and sinless Passover lamb, taking on the punishment so that we didn't have to. So let us always respond to God with faith, always remembering Jesus who died for us, who was the perfect sacrifice, enabling us to be free from being a slave to sin. Amen. 할렐루야. 예. 오래간만에 이렇게 좀 순서도 바뀌고 좀 이렇게 하니까 제가 좀 착각을 해가지고. 할렐루야. 오늘 이 시간 우리 사랑하는 자녀들 일어나서 2층으로 장소를 또 옮기고요. 거기서 또 말씀 나누고 찬양하고 공부 말씀 배우는 시간 갖도록 하겠습니다. 우리 자녀들 사랑과 격려의 박수로 보내도록 하죠. 할렐루야. 예, 감사합니다. 예, 여러분, 우리가 출애굽기 말씀을 가지고 예배하고 있죠. 출애굽기 어떤 책인가, 어떤 말씀인가라고 본다면요, 구원의 책이에요. 출애굽기는 구원의 책. 그리고 또 하나로 더 얘기해 본다면 예표의 책이라고 할 수 있습니다. 출애굽기에 나타난 하나님의 구원, 하나님이 선택한 이스라엘 백성이 애굽의 압제 그리고 노예된 삶에서 벗어나 구원에 이르게 되는 것을, 그 과정을 보여주는 책이라고 할 수 있습니다. 그래서 출애굽기 굉장히 홍해를 가르고 유명한 영화나 이런 얘기들도 많이 일반적으로도 우리가 알고 있는데요. 가장 중요한 부분의 의미를 꼽으라면 바로 하나님의 구원이 본격적으로 있다라고 할 수 있겠어요. 그리고 구원의 책이면서 동시에 예표의 책이다라고 하는 것은요, 6월절 어린 양, 오늘 말씀에도 나오는데요. 그리고 만나 얘기도 나오고요. 반석에서 물이 터져서 그 물을 마시며 살아가는 이런 사건들이 나와요. 그래서 6월절 어린 양의 사건은 무엇을 예표하는가, 나중에 무엇을 궁극적으로 보여주기 위해서 주어졌는가라고 하는 것을 얘기하는 거죠. 6월절 어린 양은 십자가에 달려 피 흘려 죽으신 예수님을 보여주는 거예요. 만나는 또 뭐냐? 하늘로부터 양식이 내려서 먹고 광야에서 살았죠. 만나는 바로 생명의 떡이 되신 예수님을 보여주는, 미리 나타내 보여주는 사건이죠.
또한 반석에서 생수가 나타나는 사건은 생명의 음료가 되시는 예수님을 보여주는, 미리 앞서 보여주는 사건들이라고 할 수 있겠어요. 그래서 출애굽기는 구원의 책이면서 구원의 과정이 어떻게 이루어지는지 각각의 사건을 통하여서 예수님이 나타내실 하나님의 구원을 보여주는 말씀이라고 할 수 있습니다. 오늘 출애굽기 12장에서 우리가 살펴보게 되는 이 6월절 얘기는요, 사실은 창세기에 이어서요, 계속 이제 하나님의 일들이 나타나고 있는데, 창세기에 주어졌던 아브라함에게 주신 약속을 여러분 기억하실 겁니다. 아브라함과 맺은 언약, 그 약속의 내용은 내가 너로 큰 민족을 이루고 그의 복의 근원으로 세상의 많은 자들이 생명 얻는 그런 통로로 삼을 것이다, 근원되게 하실 것이다 라는 약속이 있었어요. 그리고 세월이 많이 흘러서요, 이제 책으로, 성경책으로 치면 창세기 다음에 얘기되는 출애굽기에서는 이 아브라함의 후손 야곱의 12아들들과 함께 이 애굽 땅으로 내려온 그 시작이 70명이 되었다라고 얘기하는데요. 오늘 이제 출애굽기에 보면 굉장히 많은 중다한 민족으로 번성한 것을 얘기해 주고 있습니다. 뒤에 좀 보면은 보행할 수 있는 장정만 60만 명이다라고 얘기하는 거죠. 실로 어마어마한 숫자로 번성하는 한 민족을 이루게 되는 거예요. 아브라함이라고 하는 가정에 주신 약속이 실현돼서요, 이제 한 민족으로 세워주는 타이밍입니다. 그런 부분에서 지금 여호와 하나님께서 애굽 땅에서 이제 모세를 그리고 아론을 불러서 말씀하시는 거예요. 얘들아, 이 달을 너희에게 달의 시작 곧 해의 첫 달이 되게 하라라고 하는 거예요. 여러분, 어느 나라든지 간에 건국을 기념하는 것이 있습니다. 애들한테 사람에게 있어서 가장 중요한 날을 꼽으라고 하면 뭐 사람마다 다르겠지만요, 생일, 어릴 땐 주로 생일 얘기하고요, 좀 나이가 들고 가정을 이루어서는 결혼 기념일 아닌가요? 그렇게 생각하는 분도 있고, 여전히 난 내 생일이야 라고 하시는 분들도 있고, 뭐 다양하겠습니다만, 인생들에게 있어서 자기가 태어난 시작, 삶을 시작한 날을 기념하듯이, 그리고 가정을 이루고 또 새로운 삶을 이 가정으로서 꾸려나가는 그것을 기점으로 중요한 날로 꼽는 것이 있겠고요. 나라로 보면 언제일까요? 건국일이 될 것입니다. 나라가 새롭게 시작된 날. 어떤 분은 비즈니스를 새롭게 시작하시면 비즈니스를 새롭게 시작한 날이 또 요즘 중요한 날이 될 수도 있겠습니다만, 자, 오늘 보면은요, 바로 그런 얘기예요. 이제 너희가 이 달을 달의 시작, 그러니까 첫 번째 달, 한 해를 카운팅하는, 그러니까 뭐 1월 달 첫 번째 달로 얘기해라, 삼아라 라고 얘기해 주시는 이유는요, 이제 아브라함에게 주셨던 그 약속이 큰 민족을 이루는 그 시점에 이르렀다라고 볼 수 있는 것입니다. 그리고 이제 나타낼 하나님의 구원, 애굽에서 종살이하고 노예로 살아가는 것에서 건져내 주시는 하나님의 자유와 생명으로 주시는 이 구원 사건이 너희의 나라의 민족의 첫 시작점이 되게 하라고 말씀하는 거예요. 애굽으로부터의 해방이 너희의 시작이 되게 하라. 너희 민족의 시작점이 바로 하나님의 구원으로부터 말미암았다, 시작됐다라고 말씀해 주는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 우리 인생의 기초는요, 바로 하나님의 구원입니다. 할렐루야. 가장 귀한 날을 꼽으라면 우리가 구원받은 날이다라고 얘기할 수 있겠죠. 하나님의 나라를 살아가는 날들, 그것이 구원받은 사람들의 시작점이라고 할 수 있는 거죠. 자, 이제 너희는 이스라엘 온 회중에게 말하여서 이달 열흘에, 그러니까 이제 1월 10일쯤 되겠죠, 시작 날이 되니까요, 너희 각자가 어린 양을 취해라. 각 가족대로 그 식구를 위하여 어린 양을 취하라고 말씀하세요. 그래서 강조되고 있는 것들을 보면은 너희 각자가 어린 양을 취해라입니다.
여러분, 우리는 하나님의 구원의 사건이 어떻게 이루어지는지 구원의 책 출애굽기를 통하여서 그 과정과 중요 요소들을 짚어보고 있는 중이에요. 너희 각자가 가족대로 그 식구를 위해서 어린 양을 취해라. 그런데요, 여러분 뭐 성탄절이나 가족들이 모여서 식사하는 날 생각해 보면 이제 생각해 봐야죠. 야, 이 고기를 산다 그러면 얼마나 사야 할까? 우리 혁이 건이 요즘 좀 양이 좀 줄긴 했는데요. 초대해서 우리 모임하려면 이렇게 막 생각을 해봐야 되는 부분들이 있죠. 마찬가지입니다. 각 사람을 너희 각자가 어린 양을 취하는데 각 가족대로 그 식구를 위해서, 그러니까 가족 멤버들을 꼽아보는 거예요. 그래서 어떤 경우는 식구가 적은 가정이 있겠죠. 그러면 그 집의 이웃과 함께 수를 따라서 하나를 취하라. 각 사람이 먹을 수 있는 분량에 따라서 너희 어린 양의 양을 계산해라. 이 얘기를 가만히 보면요, 왜 이렇게 하는가 보면 소외되는 사람이 없어야 합니다. 어린 양을 먹는 일들에서 벗어나서는 안 돼요. 모자라기 때문에 누구는 못 먹는 일들이 발생해서는 안 됩니다. 이 얘기는 그냥 먹는 부분에, 채움받는 부분에 대해 의미도 있겠지만요, 영적인 의미로 보자면요, 예수님 믿는 일들, 하나님의 구원의 일들을 얻는 일들에는요, 부모님 신앙으로 얻는 게 아니에요. 고기 굽다가 맛있나? 너 뭐 이렇게 먹다가 어른들 먼저 다 먹어버렸어. 기다리고 있는 애들은 못 먹었어. 어른들이 배부르니까 니네들도 배부르지? 좋지? 맛있지? 띡 이런 일은 없는 거예요. 하나님의 구원도 마찬가지입니다. 각자가 본인이 그 식구대로 가족 수 꼽아 보아서 그 아기까지도 다 먹여야 되는, 그렇기 때문에 식구의 먹을 수와 분량에 따라서 어린 양을 준비하라 라고 얘기할 수 있겠죠. 아하, 하나님의 구원은 직접적이고요, 개별적인 부분입니다. 우리 부모가 잘 믿었다고 해서 자녀가 구원 얻었다 이런 얘기는 틀린 얘기입니다. 내 죄를 사함받는 일은 바로 예수 그리스도가 이루신 구원의 일들을 내 믿음의 고백으로 나의 주 나의 하나님으로 믿는 믿음의 역사 안에 있다라고 할 수 있겠죠. 자, 각 사람이 먹을 수 있는 분량에 맞춰서 흠이 없고 1년 된 수컷을 준비해라 라고 얘기하는 거예요. 그리고 나서 나흘 뒤에 1월 14일 그 양을 이제 해가 질 때에 잡아라 라고 하는 거예요. 여기서 그 양을 잡다라고 하는 것은 말 그대로 죽이는 것인데요, 이 단어의 사용이나 이 얘기 용례들을 보면 희생 제물로 삼는다, 희생 제물로서 죽인다라는 의미도 있어요. 그래서 이 어린 양이 죽는 이유는 그냥 음식으로 먹기 위해서뿐 아니라 희생의 제물, 그러니까 종교적 배경 안에서, 다시 얘기하면 하나님을 믿는 일들 안에서, 그 관계성 안에서 죽임을 당한다라고 하는 의미로 볼 수 있는 거죠. 그리고는요, 양을 잡고 나서 피를 받아요. 그 양의 피를 준비하는 거죠. 그리고 이 피를 가지고 뭐를 하느냐? 요즘 시대로 보면 무시무시한 일들인 거죠. 문이 이렇게 좌우 기둥이 있겠죠. 문이 좌우 기둥과 연결된 임방이라고 얘기하는 그곳에 이 피를 뿌리거나 바르는 일들을 하는 겁니다. 왜 이런 일을 할까요? 뒤에 설명이 있어요. 어찌됐든 간에 어린 양을 잡고요, 피를 그렇게 바릅니다. 근데 어디다 바르냐? 양을, 그 고기를 먹을 집 좌우 문설주와 임방에 바르고요, 이제는 그 밤에 고기를 불에 구워 먹어요. 요즘 식으로 보면 건강에 아주 안 좋습니다. 밤에 고기를 구워 먹는다고? 글쎄. 그런데 어떻게 먹냐면요, 되게 급하게 먹어야 돼요. 글쎄, 좋지 않아. 밤에 고기를 구워서 급하게 먹는다고? 이거 좀 체하거나 건강에 좋지 않을 것 같은, 요즘 어떤 기준이나 상황, 건강한 삶의 방식으로 보면 좀 그렇게 보일 수도 있어요. 그러나 다 의미가 있습니다. 그것은 이제 급하게 먹는 일들로서 방식인데요,
우리가 얼마나 다급함 가운데 하나님의 구원을 받았는가를 보여주는 거예요. 하나님의 구원이 긴박하게 이루어졌던 그때를 기억하게 하는 겁니다. 편안하게 즐기면서 먹는다라기보다는 우리가 지금 노예된 상태에서 압제를 당하는 이 괴로움으로부터 빨리 벗어나기 위해서, 그리고 이 바로 왕은 끝까지 거절하죠. 너네 보내줄 수 없어. 여기서 노예로 살아야 돼. 이 끈질긴 뒤따라 붙는 이 바로 왕의 권세나 이런 부분들을 피해서 나가야 되는 부분들을 기억하게 하기 위함이다라고 할 수도 있죠. 이렇게 밤에 고기를 구워서요 급하게 여러 나물과, 이 나물도요 그냥 바로 뭘 양념을 하고 이렇게 아니고요, 급하게 갑니다. 막 신발을 신고 신은 채로 먹어야 되는, 손에 지팡이를 들고 막 고기를 먹는 이런 퍼포먼스가 있는 거죠. 이게 여호와의 유월절이야. 여러분 한번 따라해 보세요. 여호와의 유월절. 여호와의 유월절이고요. 아까 우리 용숙 전사님도 영어로 말씀해 주셨지만 Passover. 그래서 그냥 유월한다는 것이 넘어간다라는 뜻이에요. 넘어가는 절기. 여호와가 유월절, 여호와가 넘어간다라고 하는 거예요. 오늘 말씀의 제목은요, 하나님의 심판과 구원입니다. 하나님의 구원은 뭐냐? 심판 가운데서 넘어가 주는 거예요. 심판을 당해야 되는 당사자이지만, 그 죄악의 일들로 인하여 죽을 수밖에 없는 죄인들이지만 하나님이 그것을 넘어가 준다라고 하는 거예요. 하나님이 넘어가 주는 사건, 이것이 하나님의 구원이라고 할 수 있어요. 여러분, 성경은 분명히 얘기하고 있습니다. 심판이 있다라고 말하고 있어요. 세상을 향하여서 오고 가는 모든 세대와 역사 가운데 하나님이 주셨던 영원한 말씀이에요. 이 심판, 그것을 면하고 그 심판의 일들의 죽음을 넘어가게 되는 것이 바로 하나님의 구원이라고 할 수 있습니다. 자, 아까 피 얘기했었죠. 다시 돌아가서 보면 성경이 이어서 얘기해 주고 있습니다. 여호와의 유월절인데 그 흠없는 어린 양의 피를 받아서 문 기둥과 좌우 기둥과 문지방에 이렇게 발라놓는 것, 그 이유가 있다. 내가 그 밤에 애굽 땅에 두루 다니며 사람이나 짐승을 막론하고 애굽 땅에 있는 모든 처음 난 것을 다 치고, 이거는 죽인다라고 얘기하는 거예요. 심판한다라는 뜻을 가지고 있는 거예요. 심판할 것이다. 또한 애굽의 모든 신을 내가 심판할 거야. 나는 여호와다라고 말씀하는 거죠. 모든 처음 난 것은 생명의 시작과 근원, 힘의 근원을 의미해요. 하나님께 대적하는 모든 사람들은 그 힘의 근원을 끊어버린다, 심판한다. 그리고 애굽의 거짓된 모든 신들을 심판하고 끊어버린다라고 말씀하는 거야, 그 밤에. 그런데요, 이 밤에 내가 애굽 땅을 칠 때에, 심판할 때에, 사람들을 죽일 때에 그 피가, 아까 얘기한 어린 양에 발라둔 그 피가 뭐가 되는가? 너희가 사는 집에 발라져 뿌려져 있는 피, 너희를 위하여 표적이 될 것이다. 할렐루야. 아하, 이 피는 하나님과 나 사이의 사인이구나라고 하는 거예요. 그 피를 볼 때에 죽음의 권세가 넘어간다라고 하는 거죠. 심판하는 그 일을 넘어가고 비껴가게 되는, 면하게 되는 표적이 된다. 그래서요, 이 피가 있어야 돼요. 어린 양만 먹었는데요, 먹다가 그냥 그 피 먹고 맛있어서 피 바르는 일 까먹었는데요, 곤란합니다. 이 피가 표정이 되는 거예요. 피가 없으면 안 되는 거죠. 그리고 이 피가 발라진 집 안에 머물러 있어야 돼요. 일이 있어서 누구 만나러 가면 곤란한 일이에요. 이 피는 그런 것입니다. 하나님 앞에서 유월할 수 있게, 패스오버 할 수 있는 표적이 되는 것이고, 이 피 안에, 그 공간 안에 하나님의 구원의 약속이, 심판이 면하게 되는 약속 안에 머물러 있어야 된다라고 말씀하는 거죠.
내가 애굽 땅을 칠 때 그 피가 너희가 사는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될 것이고 내가 그 피를 볼 때에 너희를 넘어갈 거야. 재앙이 너희에게 내려 멸하지 않을 것이다. 할렐루야. 너희는 이 날을 기념하여 여호와의 절기를 삼아 영원한 규례로 대대로 지킬지니라. 한 번 끝나는 일이 아니고요. 영원한 규례, 약속입니다. 기준입니다. 대대로 지켜야 될 절기, 페스티벌이라고 하는 거죠. 사랑하는 성도 여러분, 이 피 왜 그럴까요? 다른 건 상징이 될 수 없을까요? 네온 사인 반짝반짝. 그때 당시에는 없는 문명입니다만 다른 뭔가도 많은 부분들을 둘 수 있겠습니다. 왜 피일까요? 이런 생각 뭐 해보지 않잖아요. 이거 굉장히 중요한 의미가 있습니다. 레위기 말씀에서 출애굽 이 구원 사건과 연결돼서 이어지는 다음, 우리도 지금 이 요 10가지 재앙 사건이 마침 통독 부분을 지나고 있는 구간이에요. 이어지는 다음 책 레위기 부분에 이 피의 의미에 대해서 얘기합니다. 제가 읽어드리죠. 레위기 17장에 11절에는 이런 놀라운 말씀이 있어요. 잘 들으세요. 육체의 생명은 피에 있음이라. 내가 이 피를 너희에게 주어 제단에 뿌리고 너희의 생명을 위하여 속죄하게 하였나니 생명이 피에 있으므로 이 피가 죄를 속하는구나. 아멘. 그 피는요 생명이에요. 사람이든지 짐승이든지 그 생명은 피에 있다라고 말씀하고 있습니다. 그런 사망하는 일들도 있죠. 피가 다 이렇게 나가면 죽죠. 피는 모든 것을 공급하고 뭐 해결하는, 그래서 피가 생명 그 자체라고도 성경이 선언해 주고 있고요. 그래서 죄를 속하는 것, 너희의 생명을 위하여 죄를 속하게 하는 것, 그것은 바로 이 피에 있다라고 얘기해요. 피 흘림을 통해서 죄를 속할 수 있다라고 하는 거예요. 이 얘기는요, 죄를 짓잖아요. 죄의 값은 무엇으로 드려지고 속하게 되냐면요, 생명으로 드려지는 거예요. 그만큼 죄는 무서운 겁니다. 웬만한 것 갖고 씻을 수 있는 게 아니에요. 어떤 뭐 이런 그걸로 세탁하거나 씻어낼 수 있는 것이 아니다라고 하는 거죠. 오직 그 생명으로 값을 지불해야 된다. 죄값은 생명으로 지불되는 거예요. 그래서 그 피 흘림이 죄를 속하게 된다라고 말씀하고 있는 거죠. 생명이 피에 있으므로 그 피가 죄를 속한다라고 하는 영적 원리를 레위기에서는 분명히 가르쳐 주고 있는 거예요. 그래서 유월절 어린 양의 피가 하나님의 심판의 재앙과 그 죄의 문제를 해결하는 표적이 된다, 사인이 된다라고 말씀하고 있어요. 자, 여러분 서두에 출애굽기는 뭐라 했죠? 구원의 책, 예표의 책이라고 했죠. 예표되는 여러 사건들이 출애굽 안에서 벌어지고 있어요. 구원의 일들 막. 오늘 살펴보고 있는 유월절 어린 양, 무엇을 예표한다고요? 십자가에 달려 피 흘리신 예수님을 보여주는 거죠. 여러분, 요한복음에, 우리 이제 큐티 본문 말씀이기도 하는데요, 요한복음에 이렇게 시작하고 있어요. 요한복음 1장 29절에 보면 세례 요한이요, 예수님께서 자기에게 나아오는 것을 봐요. 세례 요한이 자기에게 나와 세례를 받으려 하시는 예수님을 보면서 그를 향해서 뭐라고 선언을 하냐면 바로 이렇게 선언하죠. 요한복음 1장 29절의 말씀입니다. 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나아오심을 보고 이르되 보아라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 아멘. 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양. 이게 예수님이 구약에서 출애굽 사건 가운데 보여줬던 하나님의 어린 양, 그
그는 흠없고 완전하신 제물 되시는 예수님을 얘기하는 거죠. 다른 걸로는 안 될까요? 안 돼요. 피로 속죄한다라고 하는. 그래서 예수님이 하나님의 어린 양이 되셔서 세상의 모든 죄를 위하여 죄를 속하고 문제를 해결해 주고 죄의 권세와 죽음과 심판의 일들을 면할 수 있도록 자기의 피를 내어주셨다. 그것이 십자가의 죽으심 그리고 그의 피 흘리심. 할렐루야. 우리가 그냥 수학 공식처럼 혹은 들어왔던 그 일의 의미가 구약의 말씀과 신약의 일들로 구원의 사건과 예표되는 일들로서 또한 영적인 원리로서 무릇 기식 호흡 있는 것들의 생명이 피에 있으니 피를 통하여 속죄가 된다라고 하는 이 말씀들을 하나님이 이루셨다라고 하는 거죠. 한 가지 사실을 기억해 보길 원해요. 하나님의 심판은 있어요. 앞으로도 있을 것이고 지금도 있습니다. 이 심판 가운데 심판의 일들을 유월될 수 있는, 면할 수 있는 것이 하나님의 구원입니다. 그런데요, 하나님이 죽어야 될 내 죄로 인하여 내가 죽어야 되는 일들에 그냥 나를 죽이시지 않고요, 대신할 수 있는 속죄 제물을 주셨다라고 하는 거예요. 그리고 그 속죄 제물의 피로, 피 흘림으로 생명이 뿌려짐으로 인하여 내가 면제받고 살 수 있게 되었다라는 것을 말씀해 주시는데, 여러분 신약의 말씀을 통해서 우리가 통독하고 읽어오는 것들을 보면 어떻습니까? 하나님의 구원은 손쉽게 이루어지는 게 아니에요. 적당히 이루어지는 것도 아니고요. 하나님의 아들 예수님이 친히 자신의 피로 값을 내주신 사건, 그것이 십자가의 죽음 그리고 하나님의 구원 사건이라고 말씀하고 있는 겁니다. 십자가의 의미는 그거예요. 그래서 교회에 오면 맨날 예수님 얘기하고요, 예수님의 십자가가 어떠고 저쩌고 부활하심이 어때서, 그래서 복음이라고 얘기하고 있는 이 굿뉴스 가스펠은요, 바로 예수님의 희생 제물 되심, 자기가 십자가에 달려 대신 죽으시고 피 흘리시는 이 사건으로, 은혜와 사랑의 사건으로 우리의 구원을 이루셨다라고 성경은 선언하고 있어요. 그래서 여러분, 아까도 말씀드렸지만 여러분 인생에 있어서 가장 중요한 날이 뭐냐고 묻는다면 애들은 되게 선명하죠. 내 생일이에요. 선물 받는 날이니까. 태어나서 삶의 시작이 생명의 기원 이게 아니고요. 그냥 생일 챙겨주고 좋은 날로 선물 주니까 그런 것처럼요. 여러분 우리의 삶도 마찬가지입니다. 태어난 날이 육신의 생명을 얻는 태어난 날이 있고요. 예수님의 복음을 얻고 이 죄의 문제 해결함 받아 하나님의 자녀로 인쳐지는 사건 가운데 삶의 의미를 새롭게 발견하는 은혜가 있습니다. 아멘. 특별히 다음 세대 우리 청소년, 대학 청년, 젊은이들 무엇을 어떻게 하면 살아야 될까요? 내 삶의 이유와 목적이 뭘까요? 방황하고 고민하는 시기가 반드시 있습니다. 당연히 있을 수밖에 없죠. 영적으로 거듭났다, 새롭게 태어났다, 십자가의 죽음, 예수님의 보혈을 통하여 그 피를 통하여 죽음을 면제받고 죄의 문제 해결받아 하나님 자녀가 되면요, 우리 심령이 새롭게 변화를 받고 생각과 마음까지도 새롭게 되는 은혜를 경험하는 겁니다. 그래서 가장 귀한 날이 언젠가 예수님 만나는 날이죠. 오늘 출애굽기 얘기하는 것처럼 이제 이 날을 모든 시작되는 날들의 첫날로 삼아야 돼. 여호와의 유월절, 곧 하나님의 구원 사건이 가장 본질적이고 중요하고 모든 것의 시작이 되는 생명과 기원의 날들이 되게 해야 된다라고 말씀하는 거죠. 사랑하는 성도 여러분, 우리 삶에 있어서 가장 중요한 날은 언제일까요? 우리 인생이 다시 새롭게 값지게 변화되는,
우리가 이 땅에서 발딛고 살아야 되는 가장 중요하고 의미 있는 날로 생각과 관점과 모든 것이 새롭게 변화되어 이전에 봐왔고 생각했고 살아왔던 모든 가치들과는 다른 새로운 날들을 새롭게 열어갈 수 있도록 하는 그 구원의 은혜, 그것이 우리의 가장 중요한 시작의 날들이 되어야 될 것입니다. 그래서요, 예수님의 구원을 경험한 사람은 이 하나님 나라의 삶을 살아가는 그 고백의 날들이 있어요. 시작점들이 있어요. 그리고 예수님의 은혜 안에 머무는 사람은 날마다 이 은혜 안에서 새롭게 시작하는 날들을 날마다 살아간다라고 하는 것을 명심하시길 바랍니다. 우리 찬양팀 나오시고요. 이 시간에는 함께 우리 찬양하면서 좀 기도했으면 좋겠어요. 만왕의 왕 내 주께서 왜 고초를 당하셨나. 만왕의 왕 내 주, 만왕의 왕 내 주께서 왜 고초 당했나. 이 벌레 같은 날 위해 그 보혈을. 우리 한 번 더 고백합시다. 만왕의 왕, 만왕의 왕 내 주께서 왜 고초 당했나. 이 벌레 같은 날 위해 그 보혈 흘렸네. 십자가 내가 조금 볼 때에 나의 맘의 큰 고통 사라져. 오늘 믿고서 내 눈 밝았네. 참내 기쁨 영원한 주 십자가 못 박힘은 주 십자가 못 박힘은 속죄함 아닌가. 그 긍휼함과 그 은혜 말할 수 없고. 십자가 내가 조금 볼 때에 나의 맘의 큰 고통 사라져. 오늘 믿고서 내 눈 밝았네. 참내 기쁨 영원한. 늘 울어도 그 은혜 다 갚을 수 없네. 나 주님께 몸 바쳐서 주의 일 힘쓰니. 십자가 내가 조금 볼 때에 나의 맘의 큰 고통 사라져. 오늘 믿고서 내 눈 밝았네. 참내 기쁨. 십자가 내가 처음 볼 때에 나의 맘의 큰 고통 사라져. 오늘 믿고서 내 눈 밝았네. 참내 기쁨 영원하도다. 십자가 내가 처음 볼 때에 나의 마음의 큰
가슴에 모으고 한 번 더 고백합시다. 십자가 내가 처음 볼 나의 맘의 큰 나의 고통 맘의 큰 고통 사라져. 오늘 믿고서 내 눈 밝았네. 참 내 기쁨 영원하도다. 아멘. 사랑하는 성도 여러분, 예수님이 감당하셨어요. 우리의 모든 죄를 예수님이 담당하셨습니다. 죄사함, 속죄받는 일은 오직 생명으로만 드려질 수 있고요. 그 피로 이루실 그 일들입니다. 우리 이 시간에 한번 여러분 기도할 때 주님 보혈로 내 모든 죄를 사하여 주시는 하나님의 놀라운 구원의 은혜에 고맙고 감사합니다. 날마다 주님 안에서, 주님의 보혈 안에서 새롭게 태어나는 은혜, 하나님의 구원 안에 머물며 날마다 새로워지는 은혜, 하나님, 이것이 성도의 삶이고 우리의 예배임을 이 시간 고백합니다. 주님 감사합니다. 함께 기도하겠습니다. 예수님, 내가 처음 하나님의 심판 가운데 설 수밖에 없는 죄인들이 내가 지은 죄로 인하여 하나님의 아들 예수님이 대신 죽으셨사니 나의 피 나의 생명으로 그 죄값을 감당해야 합니다. 하나님께서 하나님의 아들 예수를 우리에게 보내시고 하나님의 어린 양 삼으시고 십자가에 달려 하나님 그 몸짓 모든 물과 피를 쏟으시고 하나님 그 피로 우리 죄를 속해주시고 하나님의 구원을 이루시고 하나님 이 시간 그 구원 안에 머무는 자들 되게 하여 주시고 하나님 그 구원의 은혜 안에서 주님 베푸신 사랑과 하나님 진리와 은혜가 무엇인지 더 깊게 날마다 새롭게 변화되어가는 은혜들을 내리고 주시옵소서. 주님의 보혈 안에 머무는 자들 되게 하여 주시고 주님의 보혈로 예배하는 자들 되게 하시고 주님의 보혈로 모든 심판과 죽음과 고통의 일들을 면함받는 자들 되게 하여 주시옵소서. 오직 예수가 이루신 그 구원의 일들로 이 벌레 같고 정말 아무것도 쓸모없는 인생들을 값지게 하셨사오니 하나님, 이제 우리의 눈이 열려 가장 귀한 하나님의 아들을 보게 하여 주시고 하나님의 일에 부르심 받은 삶을 살아갈 수 있도록 우리의 날들, 우리의 인생을 새롭게 하여 주시옵소서. 오 주님, 우리 인생의 가장 귀한 날, 하나님, 우리의 모든 삶의 의미의 시작이 바로 예수 그리스도 믿는 구원의 날들인 것 기억하게 하옵소서. 하나님, 고맙고 감사합니다. 너희 각자가 어린 양을 취하라. 각 사람이 먹을 수 있는 분량에 맞춰서 흠 없는 하나님의 어린 양을 준비하라. 우리를 대신하여 희생 제물 되신 하나님의 아들 예수님을 오늘도 나의 구주, 나의 하나님으로 고백하며 우리 영혼의 모든 짐들과 묶여있는 모든 사망의 죽음의 일들을 끊어내신 주님, 이제 예수 그리스도의 그 보혈을 우리 인생의 문에 바릅니다. 우리 인생에 머물고 기대어 의지하는 기둥들의 주님의 보혈을 바릅니다. 주님의 보혈 의지하여 살게 하여 주시고 주님의 보혈의 새 생명과 구원의 역사 가운데 날마다 새로움을 입는 우리들이 되게 하여 주셔서 나라의 시작의 기점, 인생의 새로운 날들의 기점, 우리의 영원한 기쁨과 생명과 삶의 이유와 목적을 새롭게 하는 날들, 여호와의 유월절 가운데 하나님의 구원자 예수 그리스도 안에서 발견하고 붙잡고 살아가는 우리의 복된 인생 되게 하여 주시고
우리의 예배가 되게 하여 주시옵소서. 특별히 우리 다음 세대 자녀들, 하나님 청년의 때의 여호와를 기억하고 주님 이루신 구원 안에서, 예수 안에서 우리를 지으시고 빚으시고 부르신 하나님 나라의 일들과 그 사명을 깨닫는 은혜 더하셔서 밝아진 그 눈으로 하나님을 보고 우리 삶의 이유와 목적을 새롭게 변화시켜가는 하나님 복된 은혜 날마다 더하여 주시옵소서. 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리